ॐ श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। व्यासपीठ ने वंदन। સૌ ભૂદેવો અને શ્રોતા મંડળમાં પણ સૌ ભૂદેવો, સૌ ભગવદીય શ્રોતાજનોને હૃદયપૂર્વક જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌ ભાવિનભાઈના શ્રીમુખે ભાવપૂર્ણ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છો। વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા, એવું તો કહેવાયું જ છે કે વિદ્વાનોની પરીક્ષા ભાગવતમાં થાય, પરંતુ ભાગવતમાં પ્રવેશ ભાવ થકી થાય છે। પાંડિત્ય જરૂરી છે પણ પર્યાપ્ત નથી। ભક્ત્યા તુષ્યતિ માધવ, ભગવાન ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે અને શ્રીમદ ભાગવત ભક્તિ પ્રધાન ગ્રંથ છે। આપણા ઋષિનું નામ જ ભાવિન છે, એટલે ભાવ થકી એ ડૂબકી મારે છે અને આપ સૌને એમાં અવગાહન કરાવે છે। ઘણા બધા વર્ષો પહેલા હું જ્યારે પહેલી વાર તીર્થરાજ પ્રયાગમાં દર્શન માટે ગયો, તો ત્યાંના અમુક નાવિકો, નૌકાકરી વિશેષ અને પુરોહિતો બરાબર મધ્યમાં જ્યાં સંગમ છે બંને નદીઓનો, સરસ્વતી અપ્રગટ છે અને ગંગા યમુનાનો જે પ્રગટ પ્રવાહ મળતો દેખાય, એક બાજુથી ગંગાજીની ધવલધારા, બીજી બાજુથી શ્રી યમુનાજીનો શ્યામ પ્રવાહ, એ બંને જ્યાં એકત્ર થાય ત્યાં સરસ મજાના માચડા બનાવીને રાખ્યા છે એ લોકોએ। એટલે એમાં જ્યારે ઉતરવાનું હતું સ્નાન માટે, ત્યારે પુરોહિત પહેલા ઉતર્યા અને પછી કહ્યું કે अब आप आ जाओ।
तो उन्होंने गोता लगाया और फिर हमको लगवाया कि अब नाक पकड़ लो, गोता लगाओ। तो इसी तरह जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी का संगम है, ऐसा जंगम तीर्थ, तीर्थ किसको कहते हैं? जो तारे, वो तीर्थ। तरति अनेन इति। इसमें भागवत के जो वक्ता होते हैं वो तो हमारे हितैषी होते हैं। अब सुखदेव जी जैसे वक्ता जो मौन, यथासंभव मौन ही रहने का उनका स्वभाव हो गया होता है, मौनी है, मननशील है, मुनि है। और जब सामने राजा परीक्षित जैसा श्रोता मिल गया तो मौन छोड़ करके मुखर हुए। तो यदि बोलते हैं तो केवल भगवान के विषय में या परीक्षित जैसे शरण में आए हुए जीवों के उद्धार के हेतु से दो शब्द बोल देते हैं, तो वो पुरोहित है। तो वो पहले उतरते हैं, गोता लगाते हैं और फिर हाथ पकड़ करके हमको भी गोता लगवाते हैं। भागवत के वक्ताओं का भी वही हिसाब है। वे पहले खुद गोता लगाते हैं। नित्य भागवत का स्वाध्याय, चिंतन, भागवत से संबंधित ग्रंथों का समय समय पर अवलोकन, ये सब वक्ता के लिए अनिवार्य है। तो स्वयं स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वयं गोता लगाते हैं। और फिर जब ऐसा अवसर आता है तो हम लोगों को भी हाथ पकड़ करके कि डरो नहीं, हाँ वैसे गहराई है लेकिन यहाँ तुम डूबोगे नहीं, आओ उतरो, चलो। जैसे वहाँ नाक पकड़ करके गोता लगाना है, यहाँ कान पकड़ करके कि जो भी ज्ञाता ज्ञात अपराध हुए हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना के साथ, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो श्रवण मात्र से पाप का नाश तो करता ही है, यह तो सुनिश्चित है। वो गोता लगाओ। भूकंप कब आया था गुजरात वाला, कच्छ वाला? 2001। तो उसके बाद अहमदाबाद में उसी समय, उसके बाद नहीं, मतलब बाद का मतलब है 15 दिन के बाद या एक आध महीना, ज़्यादा एक आध महीना भी शायद नहीं हुआ होगा। और अहमदाबाद में कथा थी और पूरा कथा पंडाल भूकंप के चलते जिनके भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे, रहने लायक नहीं रहे थे, उन लोगों के शिविर में भी कन्वर्ट हो गया कि सब वहीं रहते थे, रात में वहीं सोएंगे, दिन में कथा सुनेंगे और तीनों टाइम का भोजन। આવી રીતનું આયોજન ત્યારે આપણા કેશુભાઈ પટેલની સરકાર હતી, એટલે સરકારનું નર્મદા નિગમવાળું ખાતું એ પણ આયોજનમાં સાથે હતા। અને એ કથામાં એક પ્રસંગ એવો બનેલો, તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે, હવે તો એમનું શરીર છે કે નહીં ખબર નહીં, હીરા રતન માણેક।
જૈન સદગ્રહસ્થ હતા. એમનું નામ હીરાભાઈ. એમના બાપા રતનલાલ યા જો બી કહો, માણેક એમની સરનેમ. એટલે હીરા, રતન અને માણેક ત્રણેય એના નામમાં હતા. હવે એ સજ્જને લગભગ 300-350 કરતા વધારે ઉપવાસ કર્યા હતા સતત. जैसा होता है फिर थोड़ी आलोचना होने लगी कि भाई भगवान महावीर से भी आप बढ़ के हो क्या, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो क्या. એટલે એમને થયું ભાઈ એવું તો મારે નથી, અને ભગવાન મહાવીરનો હું તો ભક્ત છું. એટલે પારણા કરવાનું નક્કી કર્યું. અને કથા દરમિયાન ત્યાં અમદાવાદમાં આ 2001માં એક દિવસ કાર્યક્રમ કથામાં જ રાખવામાં આવ્યો, કથાના અંતે. અને જૈન મુનિઓ પણ પધાર્યા હતા, બીજા બધા સાધુ સંતો હતા. અને અમે વ્યાસપીઠ ઉપરથી અમને થોડું લીંબુ પાણી પીવડાવીને પારણા કરાવ્યા. હવે એ ઉપવાસ એટલે કયા? 300-350 કરતાં વધારે ઉપવાસ. એટલે એમના ઉપવાસ એટલે બટેટાની સૂકી ભાજી, રાજગરાની પૂરી અને સાબુદાણાની ખીચડી ને સાબુદાણાના વડાવાળા નહીં. એ જૈન પરંપરાના ઉપવાસ. હીરાભાઈ માત્ર 24 કલાકમાં 3 લીટર પાણી ઉકાળીને લેતા હતા. સૂર્યનો તડકો લેતા હતા. અને ગાયત્રી મંત્ર અને નવકાર મંત્રના જાપ કરતા હતા. જૈન એટલે નવકાર મંત્ર, નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ વાળા. તો નવકાર મંત્ર અને ગાયત્રી મંત્ર પણ, એ બંનેના જાપ. પણ 3 લીટર ઉકાળેલું પાણી 24 કલાકમાં અને સૂર્યનો તડકો. આ 3 વસ્તુને આધારે એમનું શરીર ન માત્ર ટકી રહ્યું. અમે જ્યારે એમને પારણા કરાવ્યા ત્યારે પણ એમને કોઈ અનાજની, આહારની જરૂર નહોતી. એમણે તો એમ કહ્યું કે મારે પારણા કરવું જરૂરી છે, મારું પારણા કરવાનું, એટલા માટે હું પારણા કરી રહ્યો છું સંતોની પાસેથી આ અડધો ગ્લાસ લીંબુ પાણી લઈને. પણ હજી મારું શરીર આહાર નહીં લે, એટલે આમ ચાલશે. હવે કેટલો સમય ચાલશે એ મારે ગણાવવું નથી કે એનું કંઈ જાહેર કરવું નથી. પણ એમણે એક સરસ વાત કરી હતી એમના એ વખતના પ્રવચનમાં, કે જે રીતે પીપળાના પાન કે વૃક્ષના પાન પાકી પીળા પડી અને ખરી જાય છે, બસ એ જ રીતે આ ઉપવાસ ઇત્યાદિ તપ દ્વારા વિષયો બધા સુકાઈને ખરી જાય, વિકારો બધા જ જડ જાતે. ભગવદ્ ગીતા પણ કહે છે, વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટ્વા નિવર્તતે. મહત્વની વાત એ છે કે એમણે કહ્યું કે માત્ર 3 લીટર ઉકાળેલું પાણી 24 કલાકમાં, સૂર્યનો પ્રકાશ અને નવાર્ણ મંત્ર અને ગાયત્રી મંત્રના જપ,
અને માત્ર ટકી રહ્યા એમ નહીં, હું ને તમે જેટલા સ્વસ્થ હોઈએ એના કરતાં વધારે સ્વસ્થ અને નિરોગી કાયા એમની હતી. શરીરમાં પૂરી સ્ફૂર્તિ. શું કામ યાદ કર્યું આ? જળ, સૂર્યપ્રકાશ અને મંત્ર, એ બધું જ શ્રીમદ ભાગવત છે. આ ભાગવત ભાગીરથી, કથા ગંગા, આ જળના પાન કરો. અને આ સામાન્ય જળ, જળ રસ, जल का गुण है रस. श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम. तो आ कथा गंगा है, आ जल. बात आई सूर्यनी. भागवत सूर्य भी है. पुराणार को अधुना उदितः, व्यास भगवान कहते हैं. तो भागवत ये कथा गंगा का उत्तम जल है. तमने खबर है कि गंगाનું પાણી બગડતું નથી. એમાં તમે લઈ આવો એની લોટી ભરીને વર્ષો વીતી જાય છતાં પણ ગંગાજીનું પાણી બગડે નહીં. કળિયુગ આવ્યો છે ને અત્યારે આજુબાજુનું વાતાવરણ બગડતું જાય છે, પણ ભાગવતજીનું સ્વરૂપ તો આ ગંગાજીનું જળ છે. भागवत ही सूर्य है. पुराण सूर्य बताया गया है व्यास जी के द्वारा. आरोग्यम भास्करादिच्छेद. આપણે ત્યાં એવું કહેવાયું છે કે આરોગ્યની કામના ભગવાન ભુવન ભાસ્કરથી એટલે સૂર્યનારાયણથી કરો. વહેલી સવારના ઉઠીને સૂર્યને અર્ઘ્ય આપવાનું, લોટો પાણી ચડાવવાનું, સૂર્યને વંદન કરવાનું આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું. શું કામ? સૂર્યનારાયણ આરોગ્ય આપે. ક્યારે? તમે સૂર્યને લોટો જળ ચડાવો, હાથ જોડી ઊભા રહો, થોડા જપ કરો, પ્રણામ કરો અને સૂર્યનો તડકો તમારા શરીર ઉપર આવવા દો. सूरज की धूप हमारे शरीर पर आनी चाहिए. चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा के दिनों में हमारे शरीर पर पड़नी चाहिए. एनाथी जे अपनी स्किन ग्लो करे ने ई पछी आ बीजा ट्यूब ने थपेड़ा करवाथी नहीं थाय. सूर्य અને ચંદ્ર આપણા જીવનને ટકાવી રાખવા વાળી આ બે બહુ મોટી શક્તિ છે. એટલે ભાગવત પુરાણ સૂર્ય છે. તમે જ્યારે 3-3 કલાક બેસો છો અને 7 દિવસ બેસો છો ત્યારે એક તો આ કથા ગંગાનું જલપાન, રસપાન કરવાનું મળે છે. બીજું आ भागवत रूपी पुराण सूर्यनो प्रकाश, उसका वो ताप, वो धूप, वो भी आप लेते हो. उसकी उष्मा એટલે ભવરોગ મટે. અને પછી અહીંયા જે ભગવાનની લીલાઓનું ગુણગાન થાય અને ભગવાનના નામ સંકીર્તન થાય. अरे श्रीमद् भागवत जी नो एक एक शब्द मंत्र है. संपूर्ण श्रीमद् भागवत स्तोत्र मंत्र है. जब विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है, एम अथ श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति
ज्ञान वैराग्य कीलकम आदि आदि सब आता है इसमें। એટલે આનો એક એક અક્ષર, એક એક શબ્દ એ મંત્ર છે. એનું ગાયન થાય. મોટે ભાગે ભાગવતના વક્તાઓ નિરોગી રહી શકે, નહીં તો 8 કલાક બેસવાનું હોય છે. શ્રીમદ ભાગવત જ એને સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરવા વાળી જડીબુટ્ટી છે. જો માત્ર 3 લીટર ઉકાળેલું પાણી, સૂર્યનો પ્રકાશ થોડી વાર માટેનો, અને ગાયત્રી મંત્ર કે નવકાર મંત્રનો જપ, હીરા રતન માણેક જૈસા એક શ્રેષ્ઠી, અને એની પાસે આટલા ઉપવાસ કરાવ્યા છતાં એને સ્વસ્થ અને સશક્ત અને નિરોગી રાખી શકે, તો ગાયત્રી મંત્રનો જ વિસ્તાર છે શ્રીમદ ભાગવત. એક એક શ્લોક, એક એક પદ, પદનો પ્રત્યેક શબ્દનો પ્રત્યેક અક્ષર એ મંત્ર છે. तो यही कथा गंगा का जल है, यही पुराण सूर्य है, यही मंत्र है. तो इन तीनों का आश्रय करके यदि वो स्वस्थ रह सकते हैं इस कलिकाल में, तो युगों से ये कथा और ये परंपरा ये चली आ रही है. अपना पितृओना સ્મૃતિમાં એને યાદ કરીને, એમાં પાછો શ્રાદ્ધ પક્ષ, અને એ નિમિત્તે પણ કથાઓનું આયોજન થાય. આમ તો કોઈ નિયમ નથી કથા શ્રવણમાં, એવું મહાત્મ્યમાં સ્પષ્ટ કહ્યું, પણ છતાં અમુક મહિના એના માટે વધારે શ્રેષ્ઠ એવું બતાવ્યું. બાકી તો સદાસેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. પાણી રોજ જોઈએ કે નહીં? ઓછામાં ઓછું 2 થી 3 લીટર પાણી શરીરમાં જવું જોઈએ દિવસ દરમિયાન. પાણી પીવું એ શોખ છે કે અનિવાર્યતા છે? એ કંઈ આપણી હોબી થોડી છે કે પાણી પીવાની મને શોખ પાણી પીવાની. અરે ના પીએ તો ગુજરી જવાય. પાણી પીવું આપણી અનિવાર્યતા છે. જળ જીવન છે. એમ સૂર્યનો પ્રકાશ જીવવા માટે, ઉર્જા માટે, આરોગ્ય માટે સૂર્યનો પ્રકાશ પણ અનિવાર્ય છે. અને મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા પંચમ ભજન સુભેદ પ્રકાશા. એ જ મનની મલિનતાને દૂર કરે, એ જ મનને મજબૂતી આપે. એટલે આ ત્રણેય વસ્તુ એ ન માત્ર ટકાવી રાખે છે, એ સ્વસ્થ, નિરોગી અને પવિત્ર રાખે છે. તો પિતૃઓના મોક્ષનો એક આશય લઈ અને આયોજન કરનારા, કે એ આયોજનમાં આવીને બેસનારા અને કથા સાંભળનારા, આ બધાનો મોક્ષ થાય છે, બધાનું કલ્યાણ થાય. અને એટલા માટે જે આયોજન કરે છે એમના પિતૃઓની તૃપ્તિ અને એ પિતૃઓના એમને આશીર્વાદ એ તો મળે, ભગવાનની કૃપા થાય, અને જેટલા આવ્યા છે એ બધાનું કલ્યાણ થાય. એટલે એ પણ પુણ્ય આયોજકને મળે.
કથા માટે થઈને વક્તાને જ્યારે તમે વિનંતી કરો અને બોલાવી લાવો એટલે ભગવદ કથા ભગવદ યશનું ગાયન કરવાનો અવસર એને મળ્યો, એટલે વ્યાસપીઠના પણ આશીર્વાદ મળે. એ નિમિત્તે પાઠક, જાપક કે સંગીતની સેવા કરનારા બધા જ ભૂદેવો કે બધા જ ઠાકોરજીના સેવકો, એમની પણ સેવા તમારા દ્વારા થાય, એ બધાના આશીર્વાદ. એટલે કથા कुल मिला के अनेक प्रकार से तुमको अनेक प्रकार का लाभ दे करके तुमको कृतकृत्य ही करती है. માટે જ જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત, આવું કહેવાયું છે. એટલે કમલેશભાઈ, રમેશભાઈ, જનકભાઈ જોશી પરિવાર, અમારા ઋષિકુમાર બિપિનભાઈ અને વ્યાસપીઠ ઉપર પણ સાંદીપનીના ઋષિકુમારો, મને આમ અંદરથી જ્યારે જાઉં આવા પ્રસંગોમાં અને સાંભળું અમારા જ ઋષિકુમારોને ભાગવત પાઠ કરતા હોય કે પૂજા કરાવતા હોય કે ભાગવતજીના શ્લોકોનું ગાયન કરી કથા સંભળાવતા હોય કે સંગીતમાં બેઠા હોય, અંદરથી એટલો બધો સંતોષ થાય છે કે સાંદીપની ગુરુના આશીર્વાદ, આ ઋષિઓના આશીર્વાદ, કે હવે આટલા શુદ્ધ ઉચ્ચારથી ભાગવતજીના શ્લોકો અને વેદના મંત્રો બોલનારા ભૂદેવો સંખ્યામાં વધતા જાય છે. બ્રાહ્મણ ભોજન માટે કોઈ પણ સુપાત્ર બ્રાહ્મણને બોલાવો, પૂજા કરો, પ્રેમથી જમાડો, વસ્ત્રદાન, દક્ષિણા આપો, પણ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસાડવાની વાત આવે અથવા તો આપણે ત્યાં યજ્ઞાદિ કોઈ મોટો વૈદિક કર્મ હોય અને એના આચાર્ય પદે કોઈને બોલાવવાની વાત આવે, ત્યારે ભણેલા ગણેલા પાઠશાળામાં ગુરુ પરંપરાથી જે ભણ્યા છે એવા અને એ રીતનું સંધ્યાવંદન નિત્ય કરી અને બ્રાહ્મણનું જીવન જીવનારા એવા કોઈ યોગ્ય વિપ્રને બોલાવવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. બાકી બ્રાહ્મણ તો વંદનીય જ છે, બ્રાહ્મણ એ વંદનીય જ છે. એટલે પૂજા કરો, દક્ષિણા આપો, જમાડો, અને ભણ્યા ના હોય કદાચ બે લાડવા વધારે ખાય ને બે આશીર્વાદ વધારે આપે, એવું બને. આમાં રાજકોટની અંદર આપણા ભૂદેવો અને બધા લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા થતી હોય છે, હજી ચાલુ છે. હા, અને હળવદિયા લાડવા તો એની સાઈઝ પણ એક્સ્ટ્રા, અને એ પિતાંબરી પહેરીને લાડવા ખાવા બેસે એ બધાય ભૂદેવો કાંઈ વેદ ભણ્યા હોય એવું જરૂરી નથી, પણ લાડવા ખાવામાં ક્યાં વેદ ભણવાની જરૂર છે. એકવાર હું હળવદમાં હતો ને એક ભૂદેવે મારી સામે 18 ખાધાલા, ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરેલું. પછી મેં કીધું કે ભાઈ નહીં બરાબર, માન ગયે. મેં ખાલી એમ પૂછ્યું કે હવે છે પેલા જેવા કે? અરે મને કે ભાઈ શ્રી હમણાં બોલાવીએ. તો એને બોલાવવામાં આવ્યા. એ કે ભાઈશ્રીને દેખાડવાનું છે. એ કે ભાઈ હું જમીને આવ્યો. એ કે વાત બરાબર, પણ ભાઈશ્રીને દેખાડવાનું છે. 2-4 જણાએ આગ્રહ કર્યો ને કે તો લાવો. એટલે 2 મોટા ખૂમચા લાડુના ભરીને લાવવામાં આવ્યા. એ કે થોડી દાળ એક વાટકામાં હારવાર મગાવજો. એટલે 1 વાટકો દાળ, અને પછી મહાદેવને ભોગ લગાવી અને હરિહર ચાલુ કર્યું. જમીને આવ્યા હતા અને 18 ખાધા. એટલે પછી મેં કીધું કે ભાઈ હું માની ગયો કે હજી સુભટ્ટો છે આપણી જ્ઞાતિમાં, આપણા સમાજમાં. તો મને ઓલા જે લઈ આવ્યા હતા એ કે મને કે નહીં એમ નહીં બોલો, હજી ખાશે. એટલે મેં કીધું તમારે ખાવું હોય તો ખાવું, મને વાંધો નથી, પણ હવે મને દેખાડવા માટે નહીં ખાતા. મને કે હવે તો મશીન ધગી ગયું, હવે તો આમ ગરમી આવી ગઈ, મશીન ધગી ગયું, એટલે હવે આમ જલ્દી ગાડી અટકશે નહીં. એટલા માટે ગૌરવ થાય.
ખાવા માટે થઈને જીવવાનું નથી, જીવવા માટે ખાવાનું છે. પણ ગૌરવ એટલા માટે થાય કે આ એ સહેલું નથી ખાવું ને પછી પચાવવું. બાકી થોડુંક ક્યાંક ખવાઈ જાય વધારે પડતું ને આફરો ચડી જાય છે, ગેસ થઈ જાય ને આખી રાત સૂઈ શકતા નથી. હવે એવા ભૂદેવો ક્યાં રહ્યા છે કે આટલું ખાઈ શકે ને પચાવી શકે? તો ભૂદેવ વંદનીય છે, બ્રાહ્મણ વંદનીય છે. એને જમાડો, વસ્ત્રદાન કરો, પૂજા કરો, દક્ષિણા આપો. પણ જ્યારે ભાગવત સાંભળવાનો છે કે કોઈ મોટો યજ્ઞ કરવાનો છે તો એના આચાર્ય પદે આવા જે વેદ પરંપરા, ગુરુ પરંપરાથી એ શીખ્યા હોય, વેદ પરંપરાને જાળવતા હોય એવા વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત દ્રષ્ટાંત કુશલો ધીરો વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ. तो लाला तो आता ही रहता है प्रणाम करने, पर आप पहली बार भाविन भाई ना श्री मुखे में कथा सांभड़ी, इसलिए मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा मेरे कान में जाए. नावकाश कदाचित चेद दिन मात्रम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभ. તો એવો એક દુર્લભ ક્ષણ મને પણ પ્રાપ્ત થઈ, એનો ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. જોશી પરિવારને એને બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. આપણે બધા જ ભગવાન શ્રી હરિની પાસે જે શ્રીમદ ભાગવતના સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ બિરાજે છે, આમ જોડી ફેલાવીને માગીએ કે ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદયોસ્તવ જાયતે તથા કુરુષ્વ દેવેશ નાથસ્ત્વમ નો યતઃ પ્રભો. બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. શ્રી હરિ ભગવાન કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી, સદગુરુ ભગવાન કી. હર હર મહાદેવ.